मेहमान मेहमान आ रहे ने। ਉਹ ਘਰ ਅੱਜ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦੇ ਘਰ। तू पुत्र रुखसाना बोलती पई है ना। 50 ग्राम हरिया मिर्चा हाँ हो गया जी। गोभी तो गोभी अलावा निरी बादी है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता निरी बादी है गोभी तो। चाचे को मैंने सब्जियां लिखवाई उन्होंने सारी लिखी है ना। नमूना मतलब पुत्र तुम गाली दे रही है। तू माशाल्लाह घंटी तेरा 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 प्यो घंटी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट प्रैंक कॉल सीरीज के एपिसोड 8 में खुश आमदीद। जैसे कि आपने देखा कि हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है इसमें हमने काफ़ी लोगों को तंग किया है और ये सिलसिला जारी रहेगा। चाहे आप अपना नंबर बंद कर लें, चाहे आप अपना नंबर हमारा नंबर ब्लॉक कर लें, तो ये सिलसिला जारी रहेगा और हम इस तरह तंग करते रहेंगे, आपके लिए प्रैंक कॉल्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपने नंबर कमेंट्स में देना मत भूलें, क्योंकि अगर आप अपना नंबर नहीं देंगे तो हम कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे, आपको नहीं तो आपके अब्बू को, आपके अब्बू को नहीं तो आपके भाई का नंबर ढूंढ के उन्हें फ़ोन करेंगे। तो आज हम जिन्हें फ़ोन करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि जदीद दौर है और सेहत के लिए सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं, तो सब्ज़ी वालों ने भी आजकल डिलीवरी घर में देना शुरू कर दिया है। तो मैं जिन्हें फ़ोन करूँगी उनसे हम सब्ज़ी लेते हैं और उन्हें कहूँगी कि सब्ज़ी तो पहुंचा दो कुछ। तो आप देखिए हम उन्हें किस तरह मुर्गा बनाते हैं, क्योंकि ये है हमारा मुर्गा नंबर 8। तो हम करते हैं खालिद साहब को फ़ोन। तेरे बिना कार दे नहीं। क्या बात है, तो तेनू भी पता। मुझे लग रहा है ये पाकिस्तान की कौमी ट्यून है, रिंग ट्यून है। मैं केड़ी हो गई है पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा साहब की हाल है? और पुत्र ये की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद चाचा गल कर रहे हैं ना? खाले चाचा ही बोलन ने। पुत्री खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा साहब सब्जियां अज जड़ियां ले आए हो ताजियां ने? ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मैं सदके सारियां ही ताजियां ने पुत्री। सारियां ताजियां ने? सारियां ताजियां ते ने। चलो फिर बिस्मिल्लाह करके सब्जियां दे नाम निकलना शुरू करो। एक मिनट पुत्री की मेहमान मेहमान आ रहे ने। ਉਹ ਘਰ ਅੱਜ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦੇ ਘਰ। अच्छा 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 हाँ हाँ ओए फड़ा पेंसिल कापी। हाँ पुत्री बिस्मिल्लाह। 3 किलो आलू। 3 किलो आलू। आलू मिठे, आलू मिठे है ना? मिठे नवे के पुराने? ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਲੂ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा अच्छा ਉਹ अच्छा ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਮਿੱਠੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਕਰ ਦਿਓ। हाँ हाँ 3 किलो आलू। हाँ जी 2 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ। 2 किलो टमाटर। ਟਮਾਟਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਵਾਲੇ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ? ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਰੁਖਸਾਨਾ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ? ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਰਕਸਾਨਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਆਏ ਨੇ ਖਰਾਬ? ਚਲੋ ਚਾਚਾ ਅਗਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੰਬੀਆਂ। 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम हरिया मिर्चा हाँ हो गया जी। ਅੱਧ ਪਾ ਅਦਰਕ ਫਾਰਮੀ। ਅੱਧ ਪਾ अदरक। ਹੋਰ ਜੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਰ? ਤੇ ਬੈਂਗਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਗੋਲ ਵਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਗੋਲ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਲੋ ਕੋ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੈਂਗਨ ਦਾ ਭਰਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਜ। किलो 1 किलो ठीक हो गया जी। 1 किलो हो गया जी। ਕਰੇਲੇ ਹੈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ? ਕਰੇਲੇ ਕਰੇਲੇ ਹਾਂ ਬਸ ਕਦੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਦੋਂ ਨੇ ਐਸ਼? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਕਿ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਅੱਬਾ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰੀ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਰੇਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ। आधा किलो करेले हो गए जी। ले हाँ जी आधा किलो करेले। लसन ही गया लसन। लसन लसन भी पिया पुत्री सारा कुछ हैगा। पुदीना देसी लसन चाहिए, देसी लसन। अगर तुरियां छिलियां हुई मिल जाए तो ज्यादा बेस्ट है। नहीं छिलियां हुई तो पुत्री नहीं को पईयां वैसे पिया। चलो उंज ही दे दो मनु। आधा किलो भी कर दो। आधा किलो अच्छा जी आधा किलो हो गया जी लसन। और केड़ी सब्जी तोली जावां कि हले सिर्फ लिखना ही है? नहीं ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੋਲ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਹਲੇ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ? हाँ जी हाँ जी मैं लिख ली है। आलू टमाटर हरिया मिर्चा अदरक लहसुन बैंगन लिखे ने? हाँ जी ते पुदीना शदीना नहीं चाहिए? पुदीना भी कर दो। पुदीना ਤੁਸੀਂ 2 ਗਿੱਠੀਆਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ते धनिया?
ਧਨੀਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਧਨੀਆ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਧਨੀਆ ਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ 2 ਗਿੱਠੀਆਂ ਨਾ? ਹਾਂ 2 ਗਿੱਠੀਆਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰੀਆ ਹੋ ਅੱਛਾ ਚਾਚੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ? ਤਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੋਭੀ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੋਭੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਭੀ ਤੋਂ ਗੋਭੀ ਇਲਾਵਾ ਨੀਰੀ ਬਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀਰੀ ਬਾਦੀ ਹੈ ਗੋਭੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਡੀੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪੁੱਤਰੀ, ਵੱਡੀ ਮੰਡੀੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਮਾਲ ਬੜਾ ਤਾਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਡੇ ਚੋਂ। ਵਾਹ ਚਾਚੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੁੱਲ ਸੋਨੇ ਸੋਨੇ ਪਾਣਾ ਗੋਭੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ 2 ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਸਲਾਦ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਫੁੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਵੀ ਹੋ ਅੱਛਾ ਗਈ। ਬੰਦ ਤੇ ਗੋਭੀ ਔਰ 2 ਕਿਲੋ ਭਿੰਡੀ ਗੋਭੀ। ਪਈ ਹੈ? ਭਿੰਡੀ ਪਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰੀ ਭਿੰਡੀ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੰਗਵਾਈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ? ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ 3 ਪਾ ਭਿੰਡੀ ਕਰ ਦਿਓ। 3 ਪਾ ਭਿੰਡੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। चाचा एक मिनट चाचा, 1 मिनट रुकना। आयशा 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 ये देखो, चाचे को मैंने सब्जियां लिखवाई, उन्होंने सारी लिखी है ना? उन्होंने सारी सब्जियां लिखी हैं। तो तुम कहती हो तुमसे एग्जाम में सब्जियां नहीं लिखी जाती, पेपर में सब्जियां नहीं लिख सकती। चाचे ने देखो कितने अच्छे से लिखी हैं सब्जियां। चाचा इंजी है ना, तुसी सारियां सब्जियां लिखी है ना? सारियां पुत्री सारियां लिखियां, सारियां ए देखो लिखियां, चाचे, भेजनी है। ए देखो चाचे ने कितने प्यार से चाचे ने लिखी हैं सब्जियां। मैं पुत्री 2 घंटे तक पहुंचा दांगा घर। नहीं चाचे, वो मैं दरअसल बच्ची मेरी ना छोटी गई है, तो वो कह रही थी कि मामा मैनू सब्जियां दे नाम नहीं लिखने आंदे, ते मैं क्या मैं चाचे को लिखवा के तैनूं दसदी हां। कहंदी मैं थक जानी हां लिख के। पुत्री ये की गल होई? मैं सारे लिख लिया। मैनूं दसो पुत्री कदों पहुंचाणियां ने घर? नहीं चाचे, वो मैं अपनी बच्ची नूं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੋ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ? ਨਮੂਨਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਚਾਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਾਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭੇਜਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤਰੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਭੇਜਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਵਾਂ? ਚਾਚੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਧੀ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਸੀ। ਪੁੱਤਰੀ ਮੈਂ ਘਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਚੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਖਾਂ? ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਐ ਕਰ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਚੇ ਕੀਆ ਕੱਦੂ ਲਿਖਣਾ ਆਂਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਤਰੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ, ਤੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਜੋ ਅਗਰ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਚਾਚੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਂਟੀ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਘੰਟੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਚੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ? ਆਲਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਪਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਫੋਨ। ਚਾਚੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਲੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਬਣੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਚਾਚੇ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀ ਹੁਣ। ਚਾਚੇ मैं सब्जी लेने आवांगी, पर मैं अपनी बच्ची ਨੂੰ देखो आयशा देखो, चाचे ने सब्जी लिखी है ना सारी, तो आप क्यों नहीं लिख सकती? ओ आयशा मेरे वालों फेल हो जाए सारी। तू सुबह मेरा दिमाग खराब करता है। चाचे इंज बदवावा ते ना दो, छोटी धी है मेरी, सब इको ही धी है मेरी। ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜਾਉਂਦਾ नहीं। ये देखो चाचे ने सारी सब्जी लिखी है ना। चलो चाचे किया कद्दू भी लिख के दसना जरा। चाचे किया कद्दू मेरे कोलों हुण पुत्री तू कोई गाना शाना सुन ली, मैं ओदा पुत्री लगा ते बाज आ जा, मैं पिछों पिंड दा हां। चाचे पालक ही है, मैं पालक
चाचे ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਣੀ ਹੈ ਪਾਲਕ? ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਖਵਾ ਦਾਂਗਾ ਪਕਾ ਕੇ। चाचे साग साग बाथू है बाथू ਉਹ ਵਹੀਦ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਵੇਖ ਓਏ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ। ਚਾਚੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵੇਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ? ਉਰਦੂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਵਲ ਆਫਤਾਬ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਆਈ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਪੁੱਤਰੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਚਾਚੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਾਲ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਓਹੋ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਪੁੱਤ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਾਏ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਚਾਚੇ इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। शुक्रिया। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज पुत्री, अल्लाह खैर करे। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारा मतलब किसी को दुखाना नहीं था, लेकिन हमने चाचे के साथ एक छोटा सा मजाक किया और उन्हें बाद में हमने बता भी दिया। आपने देखा कि चाचे ने पुतरी करके मुझे बहुत विश किया। क्या पता अगली कॉल आपको भी आ सकती है। और इस तरह के प्रैंक कॉल्स देखने के लिए उर्दू पॉइंट के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अपनी मेज़बान कवल आफताब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।